समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्री राधाराणी समस्त मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत आउ एक नुआ ब्लॉग तो सांग मैंने आज हूँ माने काली जो भाया वर्षा होता तो आपण मैंने तो जानते 12-1 पर्यंत वर्षा पूरा होता झड़ी तूफान भाया पवन पवन हो सब वर्षा होता लाइन आमर कटि केत राति अधे लाइन आसी शीत लगे ब्लांकेट घोड़ी शोल राति अधे तो बर्तमान सका भात घरे प्रबल आज शुक्रवार आज भी आइंस आसलानी कौन आम टोटाल आइस मन कले भी आसीपारूनी तो बापा देखुना प्रबल पखाड़ अच्छे बोली बाबा भात रोषे कर एठी डाली बसी है ये मो आलू कखारू काटुची सकाळु कखारू बड़ कखारू बारी तोड़ा होता आउ कखारू राई आज जो कौन से कखारू डंक राई आज हम तो ये परिवा सब जी दरकार सब नहीं आसी कटा ये काटुची कखारू कारण भाउज सेपटे बाछुची कखारू डंक राई करी बोली तो ये कहली बाबा डाली आलू सिझुची बाबा डाली आलू भर्तार हम तो बाबा भी डंक राई करेंगे कारण डंक राई मुझे पिज रसुण पकई कले भल लगे ना बापा खाइबेनि बोली से कौन साधारे कर कोल देख भोक लगे बोली 2टा इपी धरिकी आई 2टा इपी 2टा काकुड़ी और टमाटे काटिकी सालेड करके रुटी खाई आउ ना इपी कले तो पिज रसुण करा पड़ो मुझे दरकार नहीं मो बापा खाऊना ना सी गोटे माँ को आगे अच्छा मुझे दरकार नहीं आमर तो सांग मैंने मुझे काटिदेली कौन जह्नी कखारू आलू आउे मूला आउ कौन सी परिया मत आनी देना कौन पकई सब पकई तो फाइनाली पलि आसला डंक और ये कौन गाधुआ धुई बछा बची डंक पलैला आज हम कखारू डंक तरकारी ईश्वर डालीटा तो एपर्त होनी आके रहा तो सांग मैंने मोर खाଇବା टिके सका किसी खाइनी तो खाईदे जह्नी गोटे पड़ी थी पाग कर आउ टमाटो और काकुड़ी लंका लेंबू ये रुटी बासी रुटी खाईदे टे तू भी खाइबू मो सहित या खा खाईदेव कथा टे रोसे गीत ठीक ठिकाना किसी ना एपर्त 1 बाजिला ठाकुर पूजा है ठीक ठिकाना ना कि तो से रोसे बाबा हेले खाइबे बाबा भी खाई ना पर्यटन कि डाली कर थोड़ी दीचु बाबा डाली आलू खाइबा खाइबा डाली फुटी हेले एमती घर चलती आपण मैंने किसी जानू ना तो खाली कहते परिवार सब भल सब सब भल कई सब ढिला कई भल नुहति भाईटा जल पड़े सका किसी खाई नहीं पड़ा मन इच्छा सब कम कर भाईर मोर देह भल नहीं से भात धोच खाली रोषे करदे दौन ना डाली खाइबा लोक ना गोटे कांगुला आग धोईक नेला तब गोटे हांडी केते भात पखाल खाई 2 दिन सार सहज वर्षा पाग जे वर्षा पाग नुह वर्षा जो होगा ठंडा पाग कि हेनी बस भात कहीं बुलिया भात भजा पखाड़ माछ भजा पखाड़ तो देह भल नहीं माछ कौन खाइबू देह भल ना ये गोटे कामिका कौन बस करुच्ची कामिका कलर कर स्टोव टाक एठी कौन चलती देखिए से अजना तुम खाइले घरे एपटे कौन चलती कौन चलती राही आग कौन कल फुटे देल पिज पिज फुटे पड़ा कौन परिया
हाँ तापर कौन हम मसला दिया हम मसला बाटिक रखीच बेसर मसला ये कखर टंका ये कटा थुआई आईटा हूँ कलरा शागटा कलरा शाग पुणी हम कलरा शाग केमी कर कलरा शागटा करदे बापा टे खाई था तो पिता निहे दरकार खाया हाथ को तो बर्तमान कौन पड़ो पत्रटा मत लगे मसला बोधे पाइलानी जी पत्र कटाई मसला आउ टे था कांपीस बेले बाटी टी से फुटी फुटिया सीझिक हो ना कि ये एत सीना पड़ू कि कहलु एति टिके नबू कखरू शाग हेल्ले कर कखरू शाग घोरा तो ये दी भाई बसिकी खाइले कौन कौन खाऊन चलन देखिया जड़े खाऊ पखाड़ डंकराई आउ पिते शाग भजा कखर भजा आ जन देह भल नहीं जेतु गरम खाऊ कौन है कहीं गेरे 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 कौन भाई हाँ बढ़िया है हाँ हाँ बढ़िया है कौन आउडी भाई कहते कुकुर छुईबनी हाँ पिता शाग मतलब पिता लगुनि आउ भल लगुनि तकारी खाली तो बापा हाथ तकारी तो भल लगुच भल ना किसी ना हौ खाईदे के लेट है जहाँ खाईदे कखर भजा भल लगे ते पिज दे भजाई तो कखर प्रिय खा कौन केमी लगे पुह पिता शाग पिता पत्र एटा खा केमी लगे खाई भल लगे आ भाई कौन कौन कुकुर खाइबे मो भाई के सब खाली बापा तो रोसे भल आउ जी गले खाली कुकुर खाइबनी खाओ 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 ना मो भाई भल होते कह भल न भल होते कह भल तो सांग मैंने काली परिका आज भी लाइन पलैलानी पूरा 1.5 घंटा हम तो घर मैक्सिमम लोक नहांती जाइछन्ति भोजी की दूर बाट पूरा आउ केवल मु आउ से पुओटा आउ बापा गुना अच्छु तो बर्तमान मुझे बाहर थी जावाई नरेंद्र चपड़े देखापी देखी देखी पलि आस कारण जापरि न जापरि आइले पुणी राति बनिया हम रुटी सोला तरकारी बनईबी किंतु कौन हम जो लाइन तो कटि मोबाइल भी चार्ज ना आज वीडियो कंटिन्यू करें नहीं मुझे जानीपारनी जदि हम काली कंटिन्यू वीडियोटा करी लाइन पलि आसला तो कंटिन्यू हम ना काली तो बर्तमान मु बाहरी गलानी खाली बाहर जावा गरम प्रबल लाइन कटि अंधारे केमती कौन मार्च मुझे भी जानी चलो चलो हम आगे हैं
ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ରାତିକି ଚିକେନ୍ ଖାଇବ, କାହିଁକି ନା ନାଇଁ କି ଚିକେନ୍ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଖାଇଦେବ। ମୋ ଝିଅ କେବେଠୁ ଖାଇନି, କେବେଠୁ କହୁଥିଲା ଖାଇବ ଆମିଷ ବୋଲି। ମୋ ଝିଅର କାହିଁ ଏମିତି କଳା ହେଲା, ତା ବୋପା ପୁରା କଳା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଚୁଲି ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ସାମାନ କିଣା ହେବାର ଥିଲା। ଯାଇଥିଲୁ ସାମାନ ବି କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ବସିଛି, ମୋର ଏବେ କିଛି ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମର ଏ ସାଇଡ଼୍ ଛକରେ ଏତେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯାଇକି ମଙ୍ଗଳହାଟରୁ ଯାଉଛୁ କି ନହେଲେ ଯାଇକି ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟେ ମୁଁ ଦେଉଛି ପିଲା ରଖିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାମାନ ଯାଇଥିଲୁ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସମୟ ନାହିଁ 11ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଛେଚି ଦେଇଛି, ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି, ସେ ଧୋଇକି ଏଠି ନେଇ ଆସି ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଉଛି, ଯାଉଛି ଚିକେନଟାକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ଯେମିତି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରେ ସେମିତି କରିବି। ଚୁଲି ଟିକେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଜଳିଯାଉ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା, ଧୂଆଁ ଟିକେ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ଏଇଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତ ଏଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, କରିଦେବା ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ତେଲଟା କେତେବେଳେ ତାତିଲାଣି, ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ବାବା ରେ ବାବା ରେ ବାବା ରେ ବାବା, କି ରାଗ ତମର ଇସ୍ ଇସ୍। ଆରେ ହେ ମୁଁ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଆଇଛି, ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ନାହିଁ, ମନେ ପଡ଼ୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଆଉ। ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଚିକେନଟା ଆଗ ଭାଜୁଛି, ଟାଙ୍କ ଆଇଛି ଟାଙ୍କ, ଚିକେନ ସହିତ ଟାଙ୍କ ବି ଦିଆ ହେଇଛି। ହଁ, ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମସଲା ପକାଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଟମାଟୋ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ କଷାଟା ଏବେ ଲୁଣ ଏବେ ପକାଇ କଷାଟା ଟିକେ କଷୁଛି, କଷି ମସଲାଟା ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଆସିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ଇଏ ପଖାଳରେ ସବୁ ଖାଇବେ, ଟିକେ କମ୍ ମାନେ ଝୋଳ ରହିବନି, ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ହେବ। ଆଉ ବାପା ତ ଖାଇବେନି, ଆମେ 2-3 ଜଣ ଯାହା ଖାଇବା କଥା। ଝିଅ ତ ଯାହା ଖାଇବ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୋଜିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଗ୍ରେଭି ହେଇକି ପଖାଳରେ ଖାଇବୁ, କଷା ଟାଇପ୍ର ହେଲେ ପଖାଳରେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ତ ଗ୍ରେଭି କଷିକା ମୋଟା ଗ୍ରେଭି ବାହାର କରିଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ କଷି ଫାଇନାଲି ଏଭଳିଆ ଲୁକ୍ ଆସିଗଲାଣି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍ ଭଲ ଲାଗିବ? ଲାଗିବ। ଦେଖିଲୁ ଗ୍ରେଭିଟା ହେଲାଣି, କଷାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ? ଆଜି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚେରେ କଷାଟା, ପୁଣି ଚୁଲି ରୋଷେଇ, ଯାହା ଲାଗିବ ଆଉ। ଭାତ ପଳେଇବ ନାଇଁ? ଟିକେ କହୁଛ ବେଲେ ଭାତ ଖାଇବ ନା 2 ବେଲେ ଭାତ ଖାଇବ? ମୋର ଓରା ଦେଖିକି ଭାତ କଥା ମନେ ପଡୁନି, ଆଉ କୋଉ କଥା ମନେ ପଡୁଛି? ଇଂଲିଶ କାଉଣ୍ଟର ଓଷ ହନୁମାନ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିକେ ବରବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ କଷି ଆସ, ଚୁଲି ତ ଜଳୁନି, ଜଳୁଛି ଜାଣିଲୁ। କଷି ଦଉଛି, ମୋ କଥା କହି ମୋ ପାଟିରେ ବି ନାଳ ବୋହି ଯାଉଛି ହେଲା। ପଖାଳ ଦାବି ଦିଅ, ଶୋଇପଡ଼ ଶାନ୍ତି ନିଦରେ। ନାଳ ନେଇକି ଟିକେ କ'ଣ ତୁମେ ଖାଇବ ନା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଯେ, ମୁଁ କରିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବସିକି ଚୁଲି ପାଖରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟା ହବ, ତା ପାଇଁ କାଲି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି କାମରେ ଲାଗିଯାଅ, ମାନେ ଜାଗା ସଫାସଫି ଏସବୁ କରିକି କାମରେ ଲାଗିଯାଅ। ଆଉ ବସନି, ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ 2ଟା ଉଠେଇବ। ଭାବୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଦେବା ପାଇଁ, ମିନି ହୋଟେଲଟେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଖାଲି ଭାତ ଚିକେନ କି ଭାତ ମାଛ, ଭାତ ଚିକେନ ତା ସହିତ ମାଛ ଅଣ୍ଡାଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ହୋଟେଲଟା ଦେବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। କାରଣ ମୋର ଯେହେତୁ ଖାଇବା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ସେ ଖାଇବା ଉପରେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି।
ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଗ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଇବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିନ୍ଧିବା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବେ ପଛେ ପିନ୍ଧିବେନି, ମୋ କାଟାଗୋରୀର। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନ ଖାଆନ୍ତୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ତ ଯେହେତୁ ନିହାତି ଦରକାର ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ, ହଁ, ତ ନିହାତି ଖାଇବେ। ଆଉ ଆମ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ବଳଖିଆ ଦୋକାନ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ସବୁ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଉଛି, ମୂଲ୍ୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବଳ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବିଜନେସଟା କେମିତି କରାଯାଏ? ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି ନା ନାଇଁ, କୋଉଠି କ'ଣ ଚାଲିବ। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଗ ଜଳଖିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉ ହେଲା। ଆମର ତ ସକାଳୁଆ ଜଳଖିଆ ହେବନି, କାରଣ ଜଳଖିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ସକାଳୁଆ। ଆମେ କାହିଁ କାହା ପେଟକୁ ନାତ ମାରିବା, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ କିଛି ଏଠି ହେଉନାହିଁ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ଗୋଟେ କରିବା, ବରା ଆଳୁ କଷା, ହଁ, ପିଆଜି ଆଳୁ କଷା, ତାପରେ ଆମର ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ କରିବ, ଲଙ୍କା ଚପ୍ କରିବ, କଟଲେଟ୍ କରିବ, ଆଳୁ ଚପ୍ଟେ କରିବ, ଘୁଗୁନିଟେ କରିଥିବ। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ କାରିଗର ରଖିବ ନା ଆମେ କରିବା? ମୁଁ ନିଜେ କରିଦେ, ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକିରି ସବୁ ଜଣା। କାରଣ ସିଏ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ତାର ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ କାଉଣ୍ଟର, ତାକୁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି, ସେଇ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଲି ରଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲା ରଖିବ ପାଖରେ ଆଉ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେପଟେ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲିରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ମୋତେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନିଜ ସିଂହରେ ନିଜେ ମାଟି ତାଡ଼ିବି, ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଗକୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟେ ଉଠେଇକି ଭଡ଼ାରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଏଇଠୁ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ପରେ ସକ୍ସେସ୍ର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଗ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ମୋର ଏବେ ବେଳା ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ହାତ ମାରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ନିହାତି ଚାଲିବ। ଏ ସୋର ପଛ କରି ଆଗ ଚିକେନ କଷା ହେଲା ନା ନାଇଁ ଦେଖ, ସିଆଡ଼େ ମନ ହେଲାଣି। ଚିକେନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ ସିଝିବ, ଆଳୁ ତ ପଡ଼ିନି, ଆଉ ଖାଲି ତ ଚିକେନ ଗ୍ରେଭି ପୁରା ମହୁ ତାର ବାହାରିଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ମହୁ ବାହାରିଯିବ, ତା ମାନେ ପଖାଳ ପୁରା ବେଲେ ଉଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ, ପୁରା ତ ଧୂଆଁ ଉଡୁଛି, ଆଉ ବେଲେ ଉଡ଼ିବ କ'ଣ? ଧୂଆଁ ଉଡୁଛି ନାଇଁ ସେ ରଡ ଯେତିକି ଅଛି, ଶୁଣେ, ମୁଁ ତ ସେ ଭାଉଜ ପରିକା ନୁହଁ, ପୁରା 3-4 ପୁରା ପୁରେଇ ଦେଇଥିବି। ସେ ଜାଳିକି ସବୁ ଏକାଥରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତାକୁ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ ଆଣିଲେ ବି ସେ 2 ଦିନରେ ସାରିଦେବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଗୋଟିଏ କାଠରେ କେମିତି ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯୋଉ ଲୋକଟା ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, କାଠ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆଣୁଥିବ। ତୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟରେ ସବୁ ଆଣିଲ, ଯୋଉ 3 ଜଣ ଆଣିଲ, ତ ସେଇ ଯୋଉ ହାଣି ଯୋଉ କେତେ କଷ୍ଟ ମତେ କାଟୁଥିବ, ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ। ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କାଠ ମାନେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ, ଆଜି 4 ଦିନ ବୋଧେ 4 ଦିନ ଜାଳିଲେଣି। ଆଉ କେତେ ଜାଳିବେ? ଏତେ ବଡ଼ କାଠରୁ 4 ଦିନ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଦିନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ କହିଲେ 15-20 ଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଯିବନି, ସେ ଭାଉଜ ଏତେ ଯିବନି। ସେ ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ପାଣି ଅଧିକ ସାରିବ, ଜାଳ ଅଧିକ, ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ସାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଖାଲି ମେଞ୍ଚେ ଜାଳି କେମିତି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ସେ ବୁଝୁନି କଥାଟା। ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଳକୁ ଯେ ଦୁକୁ କଷି ଯେମିତି ହବ, ସେ କହିବ ମୁଁ 3-4 ଜାଳ ଦୁର୍କି ଜଳିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତରକାରୀ ପତ୍ର ହେଲେ ନା ବାପା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ନା ଭାଇ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ପ୍ରାୟ କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ପୁଅ ଝିଅ ତ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଦୁର ଜଳିଗଲା, ଫୁଟିଗଲା, କାଢ଼। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖ କେତେବେଳୁ ବସିଲିଣି, ଗୋଟିଏ ଜାଳ ଦୁକୁ ହେଇ ଜଳୁଛି, କଷି ଚାଲିଛି। ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୁକ୍ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ କହୁନି ମୋ ରୋଷେଇ ଭଲ ବୋଲି, ମତେ ତ ସାଧା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖା, ମତେ କିଛି ସାଧା ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି କରି ଆଇଁଷଟା ସାଧା ଭାଉଜ ଭଲ କରେ। ମୁଁ କେବେ ଖୁଣିନି ତା ରୋଷେଇ। ମତେ ଭାଇ ତ ଖୁଣିଦିଏ, ତା ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଆଗ ଖୁଣିଦିଏ, ତା ପିଲାମାନେ ଖୁଣି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଭାଇ କହୁଥିଲା ଛି କୁକୁର ଖାଇବନି। କିନ୍ତୁ କୁକୁର ନ ଖାଉ, ସେଇ ତ ଖାଇଲା ନା ନିଜେ। ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ, ତାକୁ ବୋଧେ ଡଙ୍କର ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କାଇଁ ମୁଁ ବି ଚାଖୁଥିଲି, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ, ତାକୁ ରୋଷେଇ ଖାଲି କହ ମୋ ବାପା କରେ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ଭଲ, ମୋ ବାପା ଖାଲି କରିବେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ହାତଟା ଖାଲି ବାପା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ରୋଷେଇଟା ଖାଇବା ପରେ ଖାଲି ନାକ ଟେକିକି ଖାଉଛି। ଆଉ ଆଇଁଷ ହେଲେ ଭଉଣୀ କରିବ। ସୁନିର କରେ ଯେ ଭଲ ହେଲାଣି, କଲର ବାହାରିଲାଣି। ଆଉ ନା ଏଥର ହେଲା। ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚିକେନ ତ ହେଇଗଲା, ଯାଉଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ମୋର ରୁଟି ଅଛି, ଆଉ ସାଲେଡ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେବି, ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ଦେବେ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିକି ଯିବେ, ଖାଲି ଲାଇକ୍ ଦେବେନି।
ଆଉ ସପୋର୍ଟ ତ କରୁଛନ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପରିବାର ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି କହିବେନି ତ ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।